In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm glad to be here for the lecture number 11 of a subject, business law. Hope that everyone is fine and healthy. Wish you best of luck in your future career, in your life ahead. Today we're going to discuss about a new topics that is regarding indemnity and guarantee. So what is indemnity, what is guarantee? Very clearly we have to define each one and make a difference between each one. So what are the essential of a contracts of indemnity, which important points should be included there in the contract of indemnities. So what is the difference between indemnity and guarantee? So we are going to talk about these topics today. Hope that you get it well and understand well. If you have got any question regarding the topics, let me share your views, your questions with me, and let me have a chance to answer your question on the spot and make it clear for you. Though it's a business law and the subject is a bit complicated, if it were in class, I hope that it would pass the class very well, but unfortunately the class is online, so the students as well as the teacher might be facing with a lot of challenges. So let us fight against these challenges. So what is indemnity and guarantee? Let me just talk about first what is indemnity itself. So contract of indemnity means قرارداد تضمینی جبران خسارات. The term indemnity means to compensate or make good the loss. So, or we can say a contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. یعنی قرارداد تضمین جبران خساراتی هستند که یک نفر وعده میکنه که ما همون جنس یا مال شما را نگاه میکنیم، در مقابلش اگر ما پول میگیریم، مثلا اگر مال شما گم میشه ما تضمین اونمو جبران خسارات میکنیم که اگر گم شد مالتان مثلا از ما یک چیزی حادثه دیگر صورت گرفت ما پس خسارات میتیم، جبران میتیم، یعنی تاوان میتیم. اینمی چیزی که ما بنامه چی یاد میکنیم قرارداد تضمین جبران خسارات. contract of indemnity دته وایي چې کله موږ غواړو د یو چا جنس یا د یو چا مال وغواړو وساتو، نو د په مقابل کې موږ چې کله پیسې لاسته راوړو، نو د پیسې سره سره موږ د دې مسؤلیت لرو چې چیرته دغه جنس یا دغه سیز موږ نه ورکیږي، نو هغه بل طرفین ته چې تاوان رسیږي او موږ سره وعده کړی چې دا به ساتو، نو دلته د دې په مقابل کې موږ باید د دې جبران ورکو، خساره ورکو. مثلا تاسو یو چاته مثلا یو امانت یو شیک دی، یو څه ورته دی، هغه سړی ته وایي چې صحیح ده دا زه تاته ساتم، خو د ساتلو په مقابل کې ما ته دومره روپۍ راکړي. مطلب هغه تاته ساتي خو تا نه پیسې اخلي، خو که چېرته دا شی ورک شو بیا د دې جبران او خساره قیمت بیرته به تا ته چې تا سره وعده کړې وه چې تا ته زه ساتم خو ده ورک کړی، بیرته به د دې جبران او خساره درکړي. دغه ته موږ contract of indemnity وایو. The person who promised to make good the loss is called the indemnifier or promisers. هغه شخص چې تاسو سره د دې مال د ساتلو وعده کوي هغه ته موږ indemnifier یا promiser وایو. The person whose loss is to be made is called the indemnity holder or indemnified یا promisee. هغه چاته چې د زیان رسیدلې یا تاوان رسیدلې ده د هغه جنس رک شوی ده، هغه شخص ته بیا indemnity holder یا indemnified ورته وی یا همچنان promisee ورته ویلی شو مونږه. مثلا راځو a contract of indemnity is made to protect the promise against anticipated expected loss. It depends upon happening of loss. Contract of insurance is example of indemnity. خپل د بیمې قرارداد د indemnity یو مثال کېدلی شي. مثلا تاسو خپل مال یا خپل جایداد تاسو بیمه کوي، موټر بیمه کوي، نو contract of insurance یعنی د بیمې قرارداد دا د خپل د indemnity یو مثال کېدلی شي. دلته مثال وکړو چې A parked his cycle at cycle stand. He lost his token given by B.
ای چې د خپل موټر خپل بایسیکل په د بایسیکل په تمځای کې ودرو او هغه ته چې کوم ای ته چې کوم د بایسیکل په مقابل کې چې کوم ټوکن ورکول شوی او بی د بل طرفه هغه ای ورکړی ده بی ریفیوز ټو ریټرن د بایسیکل بی اوس بایسیکل نه ورکي ولې ځکه چې ټوکن باید ورکي بیا بایسیکل ورکي to get the cycle دا چې A باید بایسیکل برته واخلي A promise to compensate B A وعده د دې وسپارله چې زه به تا ته د دې جبران او خساره او تاوان در کومه against the loss هغه چې مثلا کوم تاوان رسیدلی ده he may suffer if any other person claims the cycle from B B ته وایي که هر چا د دې تاوان تا نه اخیسته یا تا نه پوښتنه کوله یا پته شکایت کوي بي ته وایي نو بیا زه د دې تاوان ورته ورکوم A contract to indemnify B against the result of any proceeding action which C may take against B for certain sum of 20,000 of money if it is a contract of indemnities. So, essential of a contract of indemnity. The قرارداد تضمین د قرارداد تضمین جبران خسارات چې کوم قرارداد کیږي د دې کې چې کوم مهمه نقطې دي یعنی contract of indemnity یعنی قرارداد تنظیم وخی قرارداد د تضمین قرارداد باید کې کوم نقاط باید بده کې شامل وي essential of contract of indemnity following are the essential of valid contract of indemnity د غلاندې موږ سره د یو درست قرارداد د تضمین د قرارداد چې د درست قرارداد صحیح قرارداد لاندې نقاط باید ولري اول it must contain all the essential of valid contract هغه چې د یو لکه څنګه چې موږ د قرارداد په شرایطو کې ویلي چې لس نقاط باید وي همداسې په دې کې هم باید دا شتون ولري هغه څه چې د یو درست قرارداد لپاره پکار دي نو دې لپاره هم پکار دي it is between two parties دغه تضمین د قرارداد د دوه کسانو ترمنځ وي one person promised to save the other from any loss which he may suffer چې یو کس د دې وعده کوي چې زه به تا د هر نوع تاوان څخه ساتم یعنی دوه نفر کېږي چې یو وعده کوي او بل نفس سره چې زه به تا د هر نوع تاوان څخه ساتم the loss may be caused by the conduct of the promisor himself یا به کېدی شي دغه تاوان چې رسیږي په خپله چا چې تضمین کړی د دې د وجې نه دا تاوان کېږي or any other person یا بل کس دغه تاوان رسوي the contract of indemnity may be expressed or implied او دا قرارداد تضمین چې دا کېدی شي یا شفاهي وي او یا چې وي implied عملي وي نو دا هغه مهمه نقطې د تضمین د قرارداد لپاره وي نو راځو موږ چې rights of indemnity holders څه شي دي یعنی indemnity holder کوم حقوق لري the following are the rights of indemnity holders ور indemnity holders هغه شخص دی د چا مال چې ورکی یا د چا مال ته چې ضرر رسیږي هغه ضرر رسیدونکي سخت منګه indemnity holder وایو he can recover all damage which he may be compelled to pay in respect of any suit filed against him نو دای کولای شي ټول هغه چې تاوان پس ته جبران کی پس تاوان چې کوم شوی دا غبر ته جبران کی بیرته د خسارات لاس ته راوړي کوم تاوان چې د شخص ته رسیدلی ده he can recover expenses in respect of any suit filed by him with the authority of indemnifier همدارنګه ټول مصارف دی کولای شي چې په مقابل کې چا داوا کړی وي او د مصارف شوی وي دی کولای شي خپل مصارف بیرته لاس ته راوړي he can recover all expenses which he might have paid as a result of any compromise which was made with the consent of indemnifier نو هر نو تاوان یا هر نو مصارف چې د indemnity holder له طرف نشي وي او د ورکړي وي او د په دې خاطر باندې چې دا مشکل حل شي خودلته د indemnify سره رضایت خودلې وي چې زه صحیح خپل مصارف وکړم ته د پیسې درکوم نو د indemnity holder دا حق دی چې بیرته دغه کسته چې تضمین قرارداد سره شوی ده خپل حق بیرته لاس ته راوړي rights of indemnifier اوس indemnifier هغه شخص دی چې تضمین د قرارداد کې یعنی مطلب دا ده چې د جبران د خسارات تضمین د قرارداد په دې کې چې مثلا دغه شی زتا د ساتم د پیسو په مقابل کې خو کدا ورک شو چې تاوان درکوم نو دې د موږ rights of دغه شخص چې د یو چاته د تاوان ټټر وهي او چاته د تاوان وعده ورګي چې بیا د تاوان درکوم دغه جنس په مقابل کې ګمانه ورک شو د امغه شخص کوم حقوق چې دی rights of indemnifier چې دی
So there is no provision in the law about the rights of indemnifier. However, the rights of indemnifier are the same as the rights of guarantor. It is principle of law that where one person has agreed to indemnify another, his right will be similar to the rights of guarantors. هغه څوک چې ګارانټیر دی یعنی ګارانټي کوي نظر د انډمنیفایر دواړه حقوق یو شان دي خو په قانون کې خاص د انډمنیفایر لپاره یا هغه چې تضمین د قرارداد کوي د قرارداد تضمین کوي د په قانون کې خاص د کوم حقوق نشته دی حقوق چې د ګارانټي ورکوونکي لپاره دي د لپاره هم دی contracts of guarantee اوس راځو مونږه contracts of guarantee ته راځو چې indemnity مونږ ویلې چې indemnity څه ته وایي یعنی تضمین د قرارداد د جبران خسارات یعنی تضمین د قرارداد یعنی indemnity ته وایي چې زه د یو سیس په مقابل کې کچې ته ورک شو یا صدمه کو مشکل ورسید دغه تاوان در کومه دغه وعده چې زغه شخص سره کوم هغه ته موږ indemnity وایو دا چې contract of guarantee څه ته وایي راځو په دې باندې اوسنه سره راځو اوس موږ contract of guarantee یا قرارداد تضمین کردن از قرارداد کې اوس contract of guarantee موږ تعریفو a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default یعنی معمولا په contract of indemnity کې 2 نفر وي په contract of guarantee کې 3 نفر وي که چیرته دریم نفر یعنی که چیرته دا وي چې یو شخص خپل وعده څخه مطلب وعده خلافی کوي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي نو دریم کس کولای شي د دې په مقابل کې ضمانت وکړي یعنی دریم کس کولای شي د یو شخص ضمانت وکړي A contract of guarantee is made to enable a person to get a loan or goods on credit or employment. یعنی تضمین د قرارداد تضمین دې ته وایي چې موږ د یو شخص ته دا توانایي ورکو چې هغه کولی شي قرض واخلي یا مثلا یو جنس په قرض واخلي یا مثلا وظیفه یا داسې نور چې دغه بیا په وظیفه کې موږ د یو چا قرارداد تضمین کوو یا مثلا د قرض څوک چاته ورکړي دغه تضمین کوو یا مثلا څوک جنس مواد په قرض ورکړي دغه تضمین کوو it may be oral or written کېدای شي دا په لیکنې په شفاهي یا په لیکنې باندې سره وي it is a promise to perform the promise of the other on his failure to do دا چې یو بل کس هغه فعالیت نه ترسره کوي نو د هغه په مقابل کې ته د دې ضمانت کوي so the person who gives guarantee is called the surety or guarantor هغه کس چې ضمانت کوي هغه ته موږ بل کلمه surety استفاده کوو یا guarantor استفاده کوو تضمین کوونکی The person to whom the guarantee is given هغه چاته چې موږ تضمین کوو د چاته چې موږ ضمانت کوو یا چاته چې موږ ضمانت ورکوو هغه شخص ته بیا creditor وایي The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debitors یعنی په تضمین د قرارداد کې موږ سره 3 کسان وي خو په contract of indemnity کې بیا 2 نفر دي موږ سره مثلا A requests B to lend 5 lakh افغاني to C A د B څخه تقاضا کوي چې 15 لک افغاني C ته قرض ورکړي یعنی A B ته وایي چې C ته قرض ورکړه in guarantee او د دې ګارانټي کې that if C fails to pay he will pay to B there is a contract of guarantee نو A د B څخه تقاضا کوي چې C ته 15 لک افغاني قرض ورکړي که چیرې د C ونه کولای شي دا پیسې ورکړي چون A تضمین کړي ضمانت کړي نو B ته بیا A پیسې ورکوي A on the request of B promised to the employer of B that if B commits a fraud he shall be liable it's a contract of guarantee A چې دا د B څخه د B په ریکوست باندې وایي چې تاسو B ته وظیفه ورکړئ که چېرته B کومه fraud یا کومه دوکه کوي نو دلته A به د دې مقابل کې مسؤل وي ځکه چې د دې ضمانت A کړی ده نو مطلب دا تضمین کوونکی چې ضمانت وکړي هغه به په خپله بیا د دې تضمین چې د ضمانت کړی ده هغه د دې جبران به په خپله ورکوي نو دلته موږ سره دې ته موږ contract of guarantee وایو اوس راځو essential of contract of guarantee کوم نقاط ډېر مهم دي په contract of guarantee کې tri parties contracts
یعنی معمولا په داسې قراردادونو کې چې کانټراکټ اف تضمین د کې به درې نفر وي ټرای پارټیز، یعنی په تضمین د قرارداد کې درې نفر وي ټرای پارټیز یعنی درې نفر. It is an agreement between the principal debitor, creditor and surety. درې نفر دي پکې، principal debitor دا، creditor دا او surety دا. The three separate contract exists between them. د دې درې وړو ترمنځ جدا جدا قرارداد صورت نیسي. If the promise by principal debitor is not fulfilled, the چا چې ضمانت شوی چې هغه principal debitor ده که چیرته هغوی دا وعده پوره نه کړله the liability of the surety arises. نو چې چا ته تضمین کړی ده نو د هغه مسؤلیت به راپورته شي، هغه مسؤل ده چې د دې جبران خساره وکړي. No, in a contract of guarantee, the principal debitor is liable and the surety will be liable on principal debitor's default. The principal contract exists between the principal debitor, the creditor, and the contract between creditor and surety is a secondary contractor. So, example, X takes loan of 5,000 Afghani from Y on the guarantee of Zaid. X 5,000 Afghani, the Y nakhli, the Zaid, the Zaid pa zamanat bandi. The guarantee between X and Y is the principal contract. ها قرارداد چې د X او Y ترمنځ کېږي هغه ته موږ principal اولنی قرارداد وایو. and the contract between Y and Z is a contract of guarantee. بیا د Y او Z چې کوم قرارداد کېږي هغه ته موږ د contract of guarantee یا تضمین د قرارداد وایو چې the liability of Z will arise only when X fails to repay the loan. نو دلته زید هغه وخت کې مسؤل ګرځي کله چې ایکس پیسې ورنکړي، یعنی د چا چې ضمانت شوی چې هغه ورنکړي، چا چې ضمانت کړي هغه به پیسې ورکړي. دویمه مهمه نقطه په تضمین د قرارداد کې کنسیډریشن ده. Consideration معمولی چې مثلا a contract of guarantees like other contract must fulfill essential of valid contract. It must be supported by some consideration. It is not necessary that there must be direct consideration between the surety and the creditor. The consideration received by the principal debitor is sufficient for the surety. Consideration دې ته وایي مثال که زه کمپیوټر خرڅوم نو زه د کمپیوټر خرڅوم نو زما دپاره پیسې مهمه کنسیډریشن دي او پتا مې چې کمپیوټر خرڅ کړه نو ستا دپاره کمپیوټر مهمه شو. نو دې ته وایي چې کله موږ قرارداد کوو تضمین د قرارداد کوو تضمین قرارداد کې باید کنسیډریشن صورت ونیسي چې د چی په مقابل کې تاسو تضمین د قرارداد کړی دا هغه باید شیز باید تاسو شتون ولري. مګر A sells good on credit to B. A چې دا په قرض باندې خپل جنس خرڅوي په B باندې on C guarantee پرندیم C کوي. C promise to guarantee is the consideration for A promise to sell the goods. نو دلته د C چې کوم A C's promise to guarantee C چې کوم ګارانټي کوي نو د دې دا د A لپاره کنسیډریشن ده او هغه مواد چې A ورکوي B ته هغه B بیا د B لپاره چې کوم جنس ته هغه د B لپاره کنسیډریشن ده. A sells good to B. A جنس خرڅوي په B باندې X ریکویسټ کوي A نه not to sue B. A وایي چې B ته تاسو مال په قرض ورکوي A وایي بیا X ورته وایي چې تاسو په B باندې چون تاسو مال په قرض ورکړی د X بیا ورته وایي چې تاسو په B باندې دعوه مه کوئ فار ا ویک د یو هفتې دپاره یعنې ضمانت د یوې هفتې دپاره دی کړي چې تاسو په X باندې دعوه مه کوئ. in promise to pay if B does not pay که چېرته B بیا هم یو هفته پوره شو پیسې ورنه کړي it is consideration for X promise. دلته مهمه خبره چاته راځي کېږي X ته چون هغه د یوې هفتې وخت اخیستی و د B دپاره نو X باید د دې تاوان ورکړي. this is called contract of guarantee. So the third essential find in contract of guarantee is misrepresentations. A guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material or part of the transaction is invalid. If the consent of surety will be obtained by misrepresentation, the surety is discharged from his liability. کله چې قرارداد صورت نیسي او په قرارداد کې نفر ضمانت کوي نو ضامن دی په دې باندې باید ځان پوهېږي چې کومې خبرې چې په قرارداد کې شوي دا درستې دي صحیح دي یعنې misrepresentation نه دی شوی یو شی یا یو خبره په غلط شکل سره نه تعبیر شوی په غلط شکل سره نه بیان شوی. که چېرته څوک د چا ضمانت کوي او په ضمانت کې خبره هغه ته ضامن ته چې څوک ضمانت کوي صحیح نه وي رسېدلې هغه وروسته په دې خبره پوه شي چې هغه وخت کې چې ما ضمانت کوو دا خبره
داسې و اوس داسې ده، نو په داسې وخت کې ضامن چې د مسؤلیت نه وځي، ځکه مس ریپرزنټیشن صورت نیولې، یعنی صحیح خبره نه ده شوې د ضمانت په وخت کې. مثلا H was invited to give a guarantee for the honesty of L servants. The employer had already dismissed for him for dishonesty but did not disclose this fact to the surety. The servant committed embezzlement, theft or fraud. The surety was held not liable. وی دلته یو کس دی یو چا ضمانت کړی و چې هغه ضمانت په دې کړی و چې د دې ډېر صحیح انسان دی او ښه انسان دی، خو ولې په حقیقت کې داسې نه و. د چې د چا ضمانت کړی د هغه په حقیقت کې داسې نه و، هغه اختلاس کړی و، غلا یې کړی و، یو ځل د وظیفې نه د غلا په تور باندې لرې شوی و، خو بیا یې د ضمانت وکړه. نو چې کله ضامن خبر شي چې دا یو ځل د وظیفې نه یا دغه کار نه په دغه کار باندې د وجې نه وتلی و، نو دلته ضامن چې دا د خپل مسؤلیت نه وځي. نو ځکه چې په ضمانت کې غیر په ښه شکل سره خبره نه ده ترسره شوې، یعنی مس ریپرزنټیشن صورت نیولی ده. همدارنګه بله خبره چې دا کنسلمنټ، کله کله موږ تاسو کله چې ضمانت کوو نو ضامن همیشه که په دې پوه شي چې مثلا بعضې خبرې په دې کې پټې شوي دي، کنسل شوي، حذف شوي دي او ضامن ضمانت وکړي، بالاخره که چېرته وروسته به دا ضامن په دې پوه شو چې دلته د ضمانت په وخت کې چې کومې خبرې شوي اصلیت نه دی واقع شوی او نه دی معلوم شوی، موږ ته اصلیت نه دی بیان شوی، نو وروسته که ضامن په دې خبرېږي چې موږ سره دوکه یا فراډ یا چل شوی، نو په دې وخت کې ضامن د خپل مسؤلیت نه وځي، نو دغه ته موږ کنسلمنټ ویلي. any agreement which the creditor obtains by means of keeping silence to material circumstances is invalid. Invalid mana nadrust hai. The expressions keeping silent means intentional concealment of facts. The creditor should disclose to the surety the facts which are likely to affect the surety liability. Example, A employ B to recover money, B misappropriate the money, later A asks C for surety. C, being unaware of B's previous record, gave guarantee for B. B again misappropriate the money. C guarantee is invalid because A cancelled the facts. So this is what another important points for the essential of valid contract of guarantees. That everything should be disclosed and it should be clearly stated. So that's why cancellment is one of the essential points in contract of guarantee. Writing not necessary. It's not necessary that the contract of guarantee must be in writing. It may be either oral or written. پنځم شرط دا دی چې کوم تضمین د قرارداد چې صورت نیسي دا ضروري نه چې لیکنې بڼې سره کېدای شي دا په شفاهي ډول سره هم وي. It may be expressed or implied from the conduct of parties. یا به کېدای شفاهي وي یا هم عملی صورت ونیسي. مثلا A sells and deliver goods to B. A یو شی خرڅوي او هغه B ته لیږي on the verbal guarantee of C. خو د دې ته په شفاهي ډول د دې ضمانت چا کړی ده؟ C کړی ده. It is a valid guarantee. دا یو درسته ګارانټي ده، ځکه موږ ویلي چې داسې ګارانټي په شفاهي ډول سره هم کېږي، خو که چیرې په لیکنې بڼې سره وي د دلته بیا د دې اهمیت ترجیح دې ته ورکول کېږي چې په لیکنې بڼې سره وي. نو دلته موږ راځو چې د خپله د انډمنټي او ګارانټي ترمنځ فرق څه ده. نمبر اف پارټس معمولا په انډمنټي کې چې دا موږ سره 2 نفره وي، خو په کنټراکټ اف ګارانټي کې چې دا موږ سره 3 نفره وي، یعنی نمبر اف پارټیز طرفین د قرارداد. In a contract of indemnity there are 2 parties, indemnifier and indemnity holders. In contract of guarantee there are 3 parties, creditor, principal debtors or surety. Number of contracts. In indemnity there is 1 contract between indemnifier and indemnified. په indemnity کې چې 2 قرارداد یو قرارداد وي 2 نفر ترمنځ. ولی in contract of guarantee there are 3 contracts between creditor and principal یو قرارداد، debitor creditor and surety بل قرارداد، and surety and principal debtor بل قرارداد. Nature of liability. The liability of indemnifier is primary and independent, while the liability of surety is secondary. Surety is liable if principal debtor fails to perform his promise. liability یعنی مسؤلیت چاته راځي کې چې ته indemnifier کوم مشکل پیښیږي نو indemnifier د دې مسؤل دی، خو په contract of guarantee کې بیا surety یا ضامن هغه وخت مسؤل دی
کله چې د چا چې ضمانت شوی وي هغه کار تر سره نه کی بیا ضامن مسؤل دی یعنی په اول کې نه دی پرایمری نه دی ضامن سیکنډری دویم مسؤل دی request in a contract of indemnity the indemnifier promise without the request of the indemnity holders but in a contract of guarantee the surety give the guarantee on the request of debtors an existence of liability in a contract of indemnity the liability of the indemnifier arises on happening of an event کله چې یو واقع صورت ونیسي بیا مسؤلیت indemnifier ته indemnifier ته راځي کیږي while in contract of guarantee the liability already exists and its performance is guaranteed by sureties filing of suit یعنی دوی کولی چې مقدمه درج کی عدالت کې in contract of indemnity the indemnifier cannot sue the third party for losses in his own name he can sue if the claim is assigned in his favor دا نشي کولی چې د دریم نفر په مقابل کې دی څه وکړي دعوا وکړي ولی په contract of guarantee کې the surety after paying creditor can sue principal debtor in his own name بیا په contract of guarantee کې چا چې ضمانت کړي ضامن کولی شي چې د principal debtor په نوم چې کوم principal debtor د چا چې ضمانت شوی دی په نوم باندې د خپل کمپلین یا شکایت یا مقدمه درج کړي purpose a contract of indemnity is for a reimbursement of lost په څه مقصد لپاره موږ انډمنیټي قرارداد کوو یا قرارداد جبران تضمین جبران خسارات سره لپاره کېږي د خاطر کې چې موږ بیرته خپل تاوان شوی هغه بیرته موږ ته لاس ته راوړو هغه ته موږ پرپوز یعنی contract of indemnity is for reimbursement of loss ولی contract of guarantee is for security of debit or performance of promise په contract of guarantee کې د خاطر باندې دغه ضامن ضرورت دی چې مثلا دوی د عمل تر سره کولو لپاره یو امنیت او یو مسؤلیت پیدا شي په دې خاطر باندې ضامن نیول کیږي نو دا موږ سره د نن ورځې درس تربیه په الله سپارم الله حافظ آباد او خوشاله اوسئ